Okay, class 7B. Today we will do this chapter lines and angles. It is chapter we already have started a few days back. So this is chapter 5 lines and angles. So it's given page number 90 93. Okay, so today we are doing this lines and angles. So some of the points we already have discussed in the previous video that I have sent you, and in that video we talk about the lines and line segment and rays, if you remember that video or not. So I already have sent you that. I told you that there are so when you come with the idea of line, so there is sometimes there is kind of okay, so there is a bit confusion. Some of you may have a confusion to identify the actual actual drawing of a line and line segment and rays. Okay, so भन्नु मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ there is a line, there is a line segment and there is a ray. So यो तीनवटा जुन चाहिँ वर्ड छ, this word तिमीहरूको यही च्याप्टर नम्बर 5 मा we are going to use these three words: line segment and rays. And basically for this given three word we have a three different diagram that shows us that it is a line segment and a rays. So okay, I'll just show you on this board. So when you draw a line, we just draw a line. So you need to put this two arrow. So basically why this arrow is there in this diagram, so यसको त मैले I have already explained you in the previous video also. So यो चाहिँ भयो line तिमीहरूको. If you give a name, so we can just write AB line. So त्यसरी नै तिमीहरूको there comes a line segment. So line segment मा तिमीहरूको what you can say is a small part of a line. So segment is there. So यसलाई पनि हामीले AB भने पनि we just write AB यसरी. So there is a difference in writing also la. So when you write or when you don't have to do the diagram to show every time त तिमीले डायग्राम बनाउनु पर्दैन लाइन को लागि. सो लाइन को लागि हामीले इन वर्ड मा लेख्यो भने चाहिँ AB माथिपट्टि यसरी चाहिँ स्मल सिम्बल लगाइदिनु हुन्छ. सिम्बल अफ अ लाइन, सिम्बल इज अ सेगमेन्ट and last ma cha arrow. So arrow can be from this, arrow can run in this direction or this direction, opposite direction. So हामीले arrow लेख्दाखेरि suppose यसको नाम पनि AB नै हो भने we write AB, or if this is BA छ भने हामीले BA, so B to A run हुँदैछ. So this is how we generally write these three different word. Number 1 line, number 2 line segment, and number 3 it's an arrow not ray. Okay, ray or rays. So here, so today we are not going to do this. You just I'm doing this for a little recap only, for recap तिमीहरुलाई होस् भनेर. So today हाम्रो main topic मा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ we are going to discuss this. There is in your chapter कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ okay, so related angles भनेर दिएको छ. So it's given in page number 94 मा तिमीहरुको complementary angles भनेर दिएको छ. So page number 94, complementary angles. So talking about the complementary angles, basically के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ when you draw any angles, so यहाँ angles को कुरा आयो. So complementary angles are, so there need to be a pair of angles. Okay, so एउटा जोडी हुनु पर्यो. So त्यो पेयर बनाउन लागि, त्यो जोडी बनाउन लागि चाहिँ you need to have two angles. Okay, a pair of angles is what we need to have. So complementary angles चाहिँ केलाई भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ complementary angle बुझ्नु चाहिँ basically
यहाँ when the sum of the measures of the two angles is 90, the angles are called the complementary. अब तिमीले first you need to know angle. अब angle त most of you know how we draw angle. कुनै पनि angle बनाउँदाखेरि suppose यो 90 degree angle बनाउँदैछ भने हामीले we are using this two ray. एउटा रे यहाँबाट चलाउँदैछ, एउटा यही रे यहाँबाट चलाउँदैछ. So you need to remember this, that we are not going to use line or line segment. हामी segment and line चलाउँदैनौँ angle formation को लागि. Angle formation को लागि we use rays. Okay, so here a pair of rays are used. एउटा एक जोडी रेसले रे चलाएपछि तिमीहरूको एउटा एंगल बनिन्छ. So let it be a 90 degree angle. Okay, so this is how the 90 degree angles is formed. दुईटा रे चलाएर. Otherwise, like if you want to get into any other angle, like 60 degree angle बनाउनु पर्यो नि. Okay, 60 degree भयो. यो पनि रे नै चलाएर भयो. This is 60 degree. Okay, so यहाँनिर तिमीहरूको दुईटा रे. So any रे तिमीहरूको सपोज एंगल यस्तो छ अरे, एन्ड यो चाहिँ सपोज तिमीहरूको 90 देखि माथि अरे, सपोज 100 डिग्री अरे. So let it be 100. So every angle बनाउँदाखेरि a pair of rays is required. But यहाँ कुरा चाहिँ के छ भन्दा complementary angles मा चाहिँ के हुन्छ? What is the overall properties of a complementary angle? So complementary angle मा the sum of measure भन्छ. So you need to add. केलाई एड गर्छ? सपोज यहाँ र दुईटा कुनै पनि एंगल को डिग्री एड गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको ओभरअल रिजल्ट चाहिँ 90 हुनु पर्यो. सो इट्स सो इजी. हेर 60 प्लस 30 गर्यो भने 90 हुन्छ, राइट? एन्ड 40 प्लस कति यु क्यान से 50 हैन गर्यो भने पनि 90 नै हुन्छ. सो देयर इज सो मेनी वेज, सो यु क्यान चुज सो मेनी sorry, you can use so many angles to form 90 degree. So यसरी नै तिमीहरूको 70 मा कति जोड्यो भने 20 डिग्री जोड्यो भने 90 डिग्री बनिन्छ. सो त्यो हाम्रो मेन अब्जेक्ट, हाम्रो मेन फोकस चाहिँ 90 डिग्री हो. सो टु गेट दैट 90 डिग्री हामीले दुईटा एंगल लाई जोड्नु पर्यो र यो यसलाई नै भन्छ हामीले we are summing up the two a pair of angles. So these all are angles. अब यसलाई हामीले थ्रु डायग्राम हेर्नु पर्यो भने यहाँ हेर ल, डायग्राम हेर्नु पर्यो भने अब 60 डिग्री को समवट इट लुक्स लाइक दिस. 60 डिग्री को एंगल र 60 मा कति जोड्यो भने चाहिँ 60 डिग्री एंगल मा चाहिँ कति जोड्यो भने चाहिँ 90 हुन्छ. सो 60 मा अलिक सानो, सो इट लुक्स 30 डिग्री. लो, सो लेट इट बी अ 30 डिग्री. सो यो 30 डिग्री एंगल भयो. सो 60 मा 30 डिग्री एंगल जोड्दाखेरि चाहिँ यो कति हुँदैछ? 90 डिग्री हुँदैछ. अब यसलाई हामीले कम्बाइन्ड मा एउटै नक्सामा देखाउनु पर्यो भने हाउ इट लुक्स लाइक. सो 90 अलवेज लुक लाइक दिस हैन? त्यो त तिमीलाई सबै थाहा छ नि 90 यस्तो देख्छ भनेर. एन्ड तिमीले एउटा रे यहाँबाट कोर्यो भने, एउटा रे बीचबाट आयो भने यहाँ 30 भयो, यहाँ 60 भयो. सो व्हेन यु एड दिस टु यु विल गेट कति? 90 डिग्री. ओके, सो त्यसरी नै तिमीहरूको इट क्यान बी एनी नम्बर, एनी एंगल हुन सक्छ. सपोज तिमीले एउटामा 10 बनायो भने द अदर विल बी 80. ओके, सो सपोज तिमीले एउटामा 45 बनायो भने, एउटा 45 बनायो भने अर्को कति हुन्छ? दैट विल बी अल्सो 45. ओके, सो यदि तिमीले एउटा चाहिँ सपोज 30 हैन 20 बनायो अरे अर्को कति हुन्छ? 70 हैन? सो यसमा तिमीहरूको बुझ्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ 60 डिग्री को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल को हो भने चाहिँ 60 लाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने चाहिँ को हो, जसले चाहिँ 60 लाई जोड्दाखेरि चाहिँ 90 बनिन्छ भने चाहिँ 60 को is the complementary angle. 60 is the complementary angle of कति? 30, or you can say 30 is the complementary angle of 60. Okay, so एक अर्कामा यसले कम्प्लिमेन्ट गर्दैछ 1. सो 60 लाई 30 बिना हुँदैन, 30 लाई 60 बिना हुँदैन. सो दुईटालाई जोड्यो भने चाहिँ यु विल गेट के भन्छ? यु विल गेट कम्प्लिमेन्ट्री एंगल दैट इज 90 डिग्री. ओके, सो एक अर्कालाई कम्प्लिमेन्ट. सो 40 को कम्प्लिमेन्ट हो 50
and 50 को complement of 40, 70 को complement 20, 20 को complement 70. So when you add sum गर्यो भने 90 पाउँछ. So complementary angle भनेको नै हो के. So you always have to remember 90 as a complementary angle. अनि यसको त्यो बाइ पार्ट गर्यो भने 90 लाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ दुईटा जुन चाहिँ एंगल आउँछ that those are the complementary. So complementary मा एउटा एकदमै ठुलो एंगल एउटा एकदमै सानो एंगल आयो भने पनि हुन्छ. That will not be a इनकरेक्ट भन्ने कुरा हुँदैन त्यसमा ल. सो सबभन्दा सानो छ एउटा 10 मात्रै छ अरे. सो 10 को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल को भन्यो भने 80 हो अनि 80 को कम्प्लिमेन्ट्री एंगल 10 हो. सो एकार्कामा कम्प्लिमेन्ट गरेर टोटल बनिन्छ 90 र यस्तै कुरा तिमीहरुको. सो दिस इज कम्प्लिमेन्ट्री एंगल र तिमीले कुनै पनि एंगलको कम्प्लिमेन्ट्री एंगल खोज्नु पर्यो भने खोज्नु सक्छ. ओके. सो सेम गोज फर देयर इज अनदर टपिक supplementary. Here supplementary, some a few examples are also given in a book also. तो तिमीले हेर्दा भइहाल्छ. पेज नम्बर 95 मा दिएको छ and 96 मा दिएको छ supplementary भनेर दिएको. supplementary angles. So supplementary angles मा चाहिँ we will deal with 180. complementary मा 90 सँग डिल गर्यो, supplementary मा 80 सँग डिल गर्यो. So basically 80 एंगल चाहिँ कस्तो हुन्छ. So बीचमा तिमीहरुको पोइन्ट भयो दैट इज 0. सो इनिशियल पोइन्ट यहाँबाट सुरु भयो एउटा रे, अर्को रे यहाँदेखि सुरु भयो. सो व्हेन यु स्ट्रेट छ भने दिस इज 180. गरे. सो 180 तिमीहरुको एंगल बनाउनु पर्यो भने दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. अब यो 180 लाई हामीले सप्लिमेन्ट्रीमा चाहिँ कसरी हाल्छौ भने चाहिँ लेट अस टेक एउटा 60 एंगल अरे. सो अर्को कति हुन्छ. So 180 minus 60 that is 120 भयो. So 60 को supplementary angle को रहेछ 60 को supplementary angle रहेछ 120 और 120 को supplementary angle को रहेछ 60 रहेछ. कुरा बुझ्यो हैन. So 60 and 20 को बनाए हामीले. Suppose if you want to make of 90 भयो एउटा. So एउटा 90 भयो भने अर्को कति हुन्छ 90. So 90 को कम्प्लिमेन्ट सप्लिमेन्ट्री 90 नै हो. यो 90 को सप्लिमेन्ट्री यो नै हो. कुरा बुझ्यो. र त्यसरी नै तिमीले इफ यु टेक अ स्मल भेरी स्मल एंगल सपोज यो 20 अरे. यु क्यान गो लेस देन 20 अल्सो 10 5 1 पनि हुन्छ. सो 1 डिग्री को कम्प्लिट सप्लिमेन्ट्री एंगल को भन्यो भने 179 भयो. सो व्हेन यु एड दिस टु यु विल गेट 180. I hope तिमीले supplementary angle बुझ्यो होला है. So some examples and drawings are given there in your book also. You can see in page number 96 here. I hope you all are able to see this. So तिमीहरुको supplementary angles को त्यहाँनिर दिएकै छ तिमीले हेर्दा भइहाल्छ. So after supplementary angles what comes next is adjacent. Okay. So adjacent angles is also there. So adjacent angle भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ angle which has के भन्छ one common ray. Okay. So this angle are such. So कस्तो खालको adjacent यहाँ तीनवटा पोइन्ट दिएको छ adjacent angle को. So तीनवटा पोइन्ट that you need to remember. Adjacent angle को they have a common vertex. You know what is vertex. Okay. एउटा common vertex हुन्छ. They have a common arm. सो हामीले जुन चाहिँ रे हामीले भन्दै थियौ अघि त्यो रेलाई आर्म पनि भन्छ ARM आर्म. सो वी युज टु आर्म टु गेट एन एंगल. कुनै पनि एंगल बनाउनको लागि हामीलाई आर्म चाहिन्छ. सो वी युज दुईटा आर्म टु गेट एनी एंगल. यहाँनिर एउटा कमन आर्म हुन्छ अरे एन्ड द नन कमन आर्म्स आर अन द आइदर साइड अफ द कमन आर्म. सो सच एज द पेयर अफ adjacent angles have a common vertex and a common arm but no common interior part. Okay, some examples are given there. अब तिमीहरुको just what you did in supplementary and complementary त्यस्तै हो but adjacent angle मा चाहिँ एउटा फिक्स नम्बर या एंगल हुँदैन. जस्तै अब यहाँनिर फिक्स एंगल एन्ड नम्बर भनेको मतलब चाहिँ 180 was fixed for complementary and 90 degree angle was fixed for complementary. Okay, so 90 and 80 त confirm and fixed total यति आउनै पर्छ supplementary र complementary मा. But for adjacent angle there is no any fixed angle that you need to have here in this angle. So you can choose any.
सपोज यो भयो तिमीहरूको 120. सो वी आर डुइङ एडजेसेन्ट एङ्गल. सो अब यसमा तिमीहरूको एउटा कुनै पनि बिचमा एउटा रे कुद्यो र यो 120 चाहिँ भाँचियो, ब्रेक भयो, अनि ब्रेक भएर चाहिँ एउटा टुक्रा भयो 20 भनेपछि अर्को टुक्रा कति हुन्छ 100. ओके, सो यहाँनिर यसकै कुरा गरेको. दिस इज द कमन आर्म. कमन आर्म भनेको यसले पनि चलाउने, यो एङ्गलले पनि चलाउने, यो एङ्गलले पनि चलाउने. सो बोथ द एङ्गल आर युजिङ वान आर्म विच इज कमन आर्म. ओके, कमन भर्टेक्स भनेको यही हो तिमीहरूको भर्टेक्स. देयर इज अ भर्टेक्स हियर, कमन भर्टेक्स. एन्ड एउटा लास्टको कुरा थियो द नन कमन आर्म. सो यो र यो आर्मलाई चाहिँ भन्छ नन कमन आर्म्स. ओके, एन्ड यो आर्मलाई भन्छ कमन आर्म्स. कमन आर्म्स एन्ड नन कमन आर्म्स. सो यो दुईवटा नन कमन आर्म्स के भन्दैछ अन द आइदर साइड अफ द कमन आर्म. यो कमन आर्मको आइदर साइड एउटा उतापट्टि एउटा यतापट्टि हुन्छ भनेको. सो दिस नन कमन आर्म्स आर के भन्दैछ नन कमन आर्म्स आर on the either side of the common arm. So this is how the adjacent angle. Adjacent angle तिमीहरूको 90 देखि लेस. सपोज यो 80 अरे र यसमा तिमीहरूको एउटा बिचमा एउटा कमन आर्म कुद्यो अरे. सो यो भयो तिमीहरूको 30 अरे, यो त 50 भइहाल्छ नि त हैन. सो जसरी पनि मिलाउँदा भइहाल्छ. सो सपोज यो 60 को एउटा एङ्गल छ अरे, 60 डिग्रीको, तर बिचमा एउटा भाँच्यो अरे, यो 15 भयो अरे, उता कति भयो 45 सो डिग्री एन्ड यो 15 डिग्री. सो एडजसेन्ट एङ्गल भयो, एकअर्कामा एडजसेन्ट. सो एडजसेन्ट एङ्गल भनेको चाहिँ यो. तर सपोज तिमीले एउटा एङ्गल बनायो 180 को, त्यहाँदेखि तिमीले एउटा रे यहाँ कोर्यो, एउटा रे यहाँ कोर्यो होइन. सो यहाँ त तिमीहरूको यो भयो तिमीहरूको 120 अनि यो भयो 40. सो 20 एन्ड 40 60 भयो, यो फेरि 20 भयो. सो गर्दाखेरि टोटल मिल्यो होइन. सो 100 एन्ड कति भयो 60 प्लस 20 गर्दा 180. सो टोटल बाँडियो. अब यहाँ बाँडिँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूको के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यु कान्ट से द्याट यो र यो जुन चाहिँ रे छ त्यो चाहिँ नन कमन रे, यसलाई मान्दैनौ. बिकज नन कमन रेको बिचमा एउटा कमन रे चाहिँ हुनैपर्छ भनेको छ नि त. सो नन कमन रे आर्म्स आर अन द आइदर साइड अफ द कमन आर्म. आइदर साइड भनेको त्यो कमन आर्मको जस्ट बगल बगलमा हुन्छ, साइड साइडमा हुन्छ भनेको. सो हियर अब यो कमन साइड त हो, तर फर दिस एङ्गल एन्ड दिस एङ्गल यसको लागि त होइन. एन्ड यो कमन हो यसको लागि र यसको लागि, बट यसको लागि होइन. सो यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द डायग्राम फर दिस गिभन एडजसेन्ट एङ्गल अल्सो. एडजसेन्ट एङ्गलको डायग्रामहरू दिएको छ तिमीलाई किताबमा पेज नम्बर 97 मा दिएको छ. यु क्यान जस्ट गो थ्रु द्याट. देन कम्स ओके, आज एक दुईवटा पोइन्ट छ त्यो गरिहाल्नुपर्छ ल. सो लिनियर पेयर. लिनियर पेयर भनेको चाहिँ अब तिमीहरूको वाट इज लिनियर पेयर? लिनियर पेयर ओके, सो लिनियर पेयर भनेको इट्स भेरी मच सिमिलर टु सप्लिमेन्ट्री एङ्गल. सप्लिमेन्ट्री एङ्गलमा यस्तो थियो एन्ड टोटल वाज 180. बिचमा एउटा रे जान्थ्यो द्याट इज कमन फर बोथ द एङ्गल. अनि यहाँ तिमीहरूको हुन्थ्यो काटिन्थ्यो होइन. सपोज यो 40 भयो भने यो 140 हुन्थ्यो. सो इट वाज देयर इन सप्लिमेन्ट्री एङ्गल वेयर दिस दुईटाको टोटल चाहिँ 180 हुन्छ. र सेम कुरा लिनियर पेयर अफ एङ्गल्समा पनि हुन्छ. सो लिनियर पेयर अफ एङ्गल्सको बारेमा तिमीलाई 98 मा दिएको छ, पेज नम्बर हेरेर पल्टाएर. यु क्यान जस्ट गो थ्रु द्याट पेज. सो त्यहाँनिर के देख्छ तिमीलाई? लिनियर पेयर इज अ पेयर अफ एडजसेन्ट एङ्गल हुज नन कमन साइड्स आर अपोजिट रे. नन कमन साइड भनेको चाहिँ अब यहाँ लिनियर पेयर इज अ पेयर अफ एडजसेन्ट एङ्गल. सो लिनियर पेयर चाहिँ कसरी बनेको हुन्छ? अ पेयर अफ एडजसेन्ट एङ्गल. सो यहाँ तिमीहरूको एडजसेन्ट एङ्गल जस्तै भयो नि त. यो 40 भयो, यो 140 भयो. सो बिचमा एउटा रे छ. सो यो एडजसेन्ट एङ्गल भएन नि होइन. सो एडजसेन्ट एङ्गल तिमीहरूको के थिएन त्यसमा? तिमीहरूको एङ्गल लिमिट थिएन. देयर वाज नो एनी लिमिट. सो तिमीहरूको एङ्गल ओभरअल एङ्गल जति हुँदा पनि हुन्छ, बट बिचमा एउटा रे कुदेर चाहिँ त्यसलाई के गरेको हुन्छ? फारेको हुन्छ, मतलब बाइपार्ट गरेको हुन्छ, त्यति नै हो. सो यो लिनियर पेयर पनि
इट डज लुक लाइक अ एडजसेन्ट एङ्गल अल्सो भनेर भनेको लिनियर इक्वेसन इज अ पेयर अफ एडजसेन्ट एङ्गल्स हुज नन कमन साइड्स आर अपोजिट रे नन कमन साइड भनेको चाहिँ अपोजिट रे। अब अपोजिट रे किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि एउटा यता कुद्यो सो सपोज दिस इज द ईस्ट यसको जस्ट अपोजिट त तिमीहरूको वेस्ट हुन्छ नि त होइन सो हामीले यसकै जस्ट अपोजिट एउटा रे कुद्यो यो एउटा रे यो बिचको सेन्टर भयो जस्तै अब यो बिचको सेन्टर भयो यहाँदेखि यो उता कुद्यो यहाँदेखि यो उता कुद्यो सो अभियसली यो सेन्टर भयो सो त्यही कारणले लिनियर पेयरमा जहिले पनि तिमीले याद गर्नु टोटल त 180 हुन्छ बट रे पनि डिस्क्राइब गर्नु आयो भने अबाउट द लिनियर पेयर को डिस्क्राइब गर्नु आयो यु निड टु राइट द एक्सप्लेन द प्रोपर्टिज भन्यो भने चाहिँ त्यति बेला एउटा रे यसरी कुद्छ यता एउटा रे यसरी कुद्छ भनेर तिमीले यु निड टु मेन्सन द्याट एन्ड यसको टोटल इज अलवेज द एङ्गल अफ द गिभन नन कमन साइड्सको जुन चाहिँ टोटलमा त्यसले बनेको एङ्गलले द्याट विल बी काउन्ट एज अ एडजसेन्ट एङ्गल भनेर भन्छ ल सो लिनियर पेयरमा तिमीहरूको त्यही छ 1 and 2 इज अ लिनियर पेयर यस अर नो सो यस इट इज लिनियर पेयर सो लिनियर पेयरमा तिमीहरूको के हुन्छ लिनियर भनेको चाहिँ के पहिला बुझायो अब तिमीले वाट इज कल्ड लिनियर सो लिनियर बेसिकली मिन्स लिनियर अब यहाँ लिनियर पेयर भन्दैछ नि त सो लिनियर पेयर भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्कोसँग जोड्दाखेरि चाहिँ 180 हुनुपर्छ जस्तै अब तिमीहरूको लिनियर पेयर सपोज यस्तो छ अरे तर यहाँ मार्किङ गर्दाखेरि चाहिँ यो 30 आयो अरे तर यो चाहिँ तिमीहरूको 150 नआएर चाहिँ 152 आयो भने पनि दिस विल नट काउन्ट एज अ लिनियर पेयर भनेर किनभने यसको टोटल त मिलेन नि त यो त 182 पो भयो त कहाँ मिलेर 180 हुनुपर्नेमा त 182 भयो सो लिनियर मिन्स अ लाइन एन्ड लाइन अलवेज ह्याभ 90 डिग्री एङ्गल विथ इट्सेल्फ सो यो एउटा लाइन मानेपछि यसको टोटल यहाँदेखि यहाँसम्म नाप्यो भने 180 हुनुपर्छ भनेको सो लिनियर पेयर पनि तिमीहरूको सक्यो देन कम्स ओके देन यु क्यान कम टु अ नेक्स्ट टपिक द्याट इज vertically opposite angle it's very easy के भन्छ term that is used so vertically sometimes it is also called VOA पनि भन्छ so VOA basically it means that vertically opposite angle so किताबमा छ so I am not writing here so page number 100 मा छ ल यो so what does it mean vertically angle भनेको चाहिँ कस्तो एंगल अब you draw a line एउटा लाइन कोर randomly त्यसको माथि अर्को फेरि कोर्दियो so यहाँ के भयो भन्दाखेरि यहाँ coincident or you can say incident some kind of incident happened so कस्तो खालको incident भयो भन्दाखेरि चाहिँ one line when come and then suddenly overtake the second car मेरो त हैन कसको हो okay so vertically opposite angles मा तिमीले के गर्छ यो र यो हेर्छ अब एउटा अर्कोसँग अब you can mention the name of the line also so L र M यो एउटा लाइन भयो L यसको नाम अनि यसको नाम भयो M सपोज भयो भने L is intersecting M or L is yes M is intersecting the L intersecting भनेको क्रस हुनु अब यहाँ बेसिकली के छ भन्दाखेरि कुरा चाहिँ अब तिमीले when you do this intersection thing then you will get angle here angle 1 angle 2 angle 3 angle 4 angle पाउँछ नि त so it is always you need to know that whenever such incidents happen here like what it happened to a line लाई तिमीले क्रस गर्यो सो यहाँ एंगल फर्म गर्यो यहाँ र यहाँ so angle 1 is there angle 2 is there angle 3 is there angle 4 is there अब यहाँ तिमीले बुझ्नु पर्यो 1 is equal to 3 भनेर 1 is equal to 3 and 2 is also equal to 4 भयो so 2 and 4 are pair भयो got it कुरा बुझ्यो so
यहाँ तिमीहरूको बुझ्नुपर्ने त्यति नै छ vertically opposite angles मा तिमीहरूको they will be like a pair of vertically opposite angles is always equal with each other. So angle 2 and 4 are equal and angle 1 and 3 are equal. So once you have done this, so के गरे हामीले we did vertically opposite angle, we did this one also कुन चाहिँ okay linear pair गर्यो and then के गर्यो then supplementary angles गर्यो then complementary angles गर्यो. So line segment and ray को बारेमा त अलरेडी पढ्यो. So यति पढिसकेपछि चाहिँ you come to this exercise 5.1 and find the complementary angles of each. So 20 को complementary angle कति हो भनेर सोध्दैछ तिमीलाई. 20 को कति हुन्छ? So you need to add some angles so that the overall यसको सम चाहिँ कति निस्किनु पर्यो 90 निस्किनु पर्यो. सो 20 मा कति जोड्दा 90 निस्क्यो त्यो तिमीले सबले भन्छ लाटाले पनि भन्छ हैन. सो द कम्प्लिमेन्ट्री एंगल अफ 20 इज 70 भनेर. त्यसरी नै 63 को कति हो भन्ने 63 लाई अब तिमीले 90 ले घटाउनु पर्यो. सो 93 मा 63 घटाउँदा कति भयो? सो 90 मा 63 घटाउँदाखेरि 63 घटाउँदैछ हैन. सो तिमीहरुकोमा हुँदैछ यहाँ 90 मा कति घटाको? ओके 90 मा कति घटाउँदैछ 63 घटाउँदैछ हैन. सो 7 सो 9 मा यहाँ 7 रह्यो 7 मा 7 घटाउँछ. सो यो आन्सर इज 17 डिग्री. सो 63 मा कति जोड्दाखेरि चाहिँ 90 बनिन्छ 73 जोड्दाखेरि चाहिँ 90 बनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल. सो 63 मा चाहिँ 117 जोड्यो भने चाहिँ 90 बनिन्छ र यसले दिन्छ हामीलाई कम्प्लिमेन्ट्री एंगल्स को पेयर. त्यसरी नै सप्लिमेन्ट्री एंगल खोज. सो यु कम्प्लिट दिस एक्सरसाइज 5.5 टुडे. सो यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यहाँदेखि तिमीले चाहिँ वी विल टक अबाउट द ट्रान्सभर्सल पनि तिमीहरुको एउटा टपिक छ दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट भिडियो. ओके सो आई होप तिमीले यो भिडियोलाई रिपिट यु जस्ट रिपिट एक पल्टमा इफ यु कान like if you can't understood the entire video in one के भन्छ one watch, then you can re-watch the given same video again. Okay, so do that and start doing the this chapter also. Okay, thank you very much my dear student.